귀한 은혜가 넘치는 찬양 감사드립니다. Today is the second Sunday in Advent. Today we lighted the second candle, which has a name, the Message Candle. The name comes from the story when the angel Gabriel visited Mary. Mary, of course, is just an ordinary young woman engaged to marry Joseph. The angel greets Mary, "Greetings, favored one. The Lord is with you." But Mary was perplexed, very puzzled, even fearful, because her life was far from being favored by anyone, let alone God. "The Lord is with me?" Yes, I learned songs about that in Sunday school, but the reality of my life was very different from that. The angel continues, "Yes, you are favored by God. Not only that, God has chosen you. God has chosen you to bring the baby Jesus, who is the Messiah, the Savior of the world." Mary's response is, "How is this possible?" The angel assures her, God can do all things. While still very scared, and all that the angel said was hard to understand, and it's all incredible things that he's saying, but somehow the Holy Spirit leads Mary to decide to believe, to decide to dedicate her life to be used by God for His glory. She exclaims, "Here I am, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Even in face of threat, the most scandalous situation, because she believed and dedicated herself in response to God's calling, her life was blessed. But she also became the vehicle to bring Jesus Christ into the world. Jesus became the Savior of the world, of course, as we all confess. But his mother, Mary, she became the bearer of blessings of life to people of the world in all generations, even to today. What an amazing blessing her life became, just because she chose to believe, just because she chose to dedicate her life even in the most threatening circumstances. The message for us this morning is, whenever God gives you an opportunity to give or to serve, even it requires a little sacrifice on your part, and also nothing really promised to me in return, when you choose to embrace that opportunity of God's calling, to be an instrument of His work, jump at that opportunity. God has in mind to use you as blessing to many and also to bless you immensely. 오늘은 대강절 둘째 주일로 메시지 촛대를 점호했습니다. 말씀의 촛대라고 하는 제목을 가지고 있습니다. 대강절 얘기 중에 가브리엘 천사가 마리아를 방문하여 들려준 구세주를 잉태하리라 라는 메시지를 기념하는 말씀으로 오늘 예배를 드립니다. 대강절 촛대 중에 두 번째 촛대, 더욱 자세하게 Message of Joy라고 하는 말도 하는데, 기쁨의 메시지를 하나님께서 들려주시는 날이다. 근데 이 이야기의 처음 부분을 보면 마리아에게 들려온 천사의 음성은 기쁨의 소리가 아니었습니다. 마리아에게는 놀랍고 두려움의 메시지가 됐습니다. 근데 천사와의 대화가 진행되면서 마리아가 부정의 마음으로만 들었던 것을 그 마음이 점점 열리는, 점점 마음이 긍정으로 바뀌어지는 것을 보게 됩니다.
기쁨의 메시지, 감사의 메시지, 환영과 순종을 초래한 메시지로 들리게 됐습니다. 그랬더니 마리아에게는 하나님의 음성을 은혜로 듣게 됐고 그 은혜를 마음과 두 팔을 벌려 영접하여 기쁨으로 받는 동기부여가 된 겁니다. 오늘 말씀 제일 첫 부분에 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받들어 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 정혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 가로되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니, 이 이야기의 첫 부분이 우리에게 말해주는 것은 우선 하나님은 천사를 보내주셔서 은혜를 선포하시는 하나님이라는 거예요. 그래서 하나님의 마음을 우리가 들여다본다면 그 마음은 오직 사랑과 은혜, 자비, 생명 가득 채워 있는 마음이시라는 말입니다. 그래서 천사를 보내면 천사의 입에서 나오는 말이 은혜의 선포, 평안의 선포, 하나님께서 너희와 함께 하실지어다라고 하는 선포, 이 소리밖에 나오지 않는 겁니다. 특히 그 가장 낮고 가장 어려운, 가장 어두운 고장, 사람들을 찾아가서 이런 선포를 하더라고 하는 겁니다. 이 이야기에 나오는 갈릴리라고 하는 곳, 나사렛이라고 하는 곳, 그리고 처녀 마리아라고 밝혀주는 이 사람, 이 두 고장도 그렇고 마리아라고 하는 존재가 작은 곳입니다. 작은 자입니다. 그 시대에 특별히 중심적이거나 뛰어난 것을 갖춘 지역들이 아니었습니다. 나다나엘은 예수님의 제자가 되기 전에 예수가 나사렛 출신이라고 소개받았을 때 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐라면서 업신여김을 받는 그런 고장이었습니다. 또 갈릴리는 동시대에 가난한 사람들이 모여 사는 그런 데였습니다. 그리고 마리아는 물론 예수님의 어머니로 성경에 소개되지만 그 전에는 아무런 특별한 가정적으로나 종교적 위치나 뛰어난 성품이나 사회적 업적을 이룬 이런 사람 아니었습니다. 오히려 세례 요한의 부모가 되는 사가랴와 엘리사벳은 제사장이고 그 부부가 하나님 앞에 의인, 믿음을 잘 지킨 율법대로 흠없는 사람들이라고 소개됐는데 마리아는 그런 형용사가 전혀 안 붙였습니다. 평범한 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 정혼한 한 처녀이더라. 이 말밖에 없습니다. 그래서 이 이야기 서론에서부터 우리가 알 수 있는 것은 하나님은 작은 자를 찾는 하나님이시다. 낮은 곳을 찾는 하나님이시다. 평범한 자를 찾아오시는 하나님이시다. 지난주에 이사야의 예언에서와 말씀과 같이 하나님은 위로가 더 필요한 곳을 찾는 하나님, 거기에 은혜로 오시는 하나님이시다. 이 하나님의 속성을 선포하는 말씀입니다. 은혜란 낮은 곳에, 작은 곳에, 외로운 곳에 더욱 필요한 것이기 때문에 하나님께서는 거기를 우선적으로 항상 찾으신다고 하는 거죠. 28절에 그에게 들어가 가로되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니, 이게 바로 하나님의 속성, 은혜의 하나님, 또 그 은혜로 누구에게나 다가오시는 하나님이시라고 하는 진리를 일러주는 대목입니다. 그런데 보세요. 은혜로 다가오시는 하나님이시면 그 다가온 대상이, 사람이 자동적으로 은혜 받습니까? 아니더라는 겁니다. 이 마리아의 리스판스를 보세요. 29절에 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인고 생각하매, 이 놀라라고 하는 말이 그냥 놀랐다고 하는 말만이 아니라 이런 일은 불가능한 일이다, 오히려 두려움을 끼치는 이런 반응을 보였다고 하는 그런 뜻입니다. 30절에 천사가 일러 가로되 마리아여 무서워 말라 내가 하나님께 은혜를 얻었느니라. 마리아는 하나님의 은혜의 소식, 평안의 소식을 기쁨으로 받아들이지 못했습니다. 오히려 염려가 있었습니다. 눈으로 분명히 천사를 보았고 그 천사가 한 말이 은혜, 평안인데 이게 믿어지지 않는 겁니다. 왜냐?
자신이 눈으로 보고 귀로 들은 세상은 냉정한 세상이었습니다. 은혜라고 하는 것 찾기 힘든 세상이었습니다. 이걸 경험했고 세상살이를 그렇게 알고 있었기 때문에 잘 납득이 안 간다는 거죠. 천사가 계속 설득합니다. 은혜 받았다 이 말을 하는 겁니다. 무서워할 일이 아니다 하면서 31절에 가서는 보라 내가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에 왕노릇 하실 것이며 그 나라가 무궁하리라 라고 했습니다. 하나님이 내 삶 속에 크신 계획이 있다. 하나님은 너를 축복하신다. 내 삶을 크게 보람되게 영예롭게 쓰실 계획이 있다라고 선포를 하는 겁니다. 내가 수태하여 아기를 낳을 텐데 그 아기가 예수다. 구원이라는 뜻입니다. 영원한 왕국을 설립하려 오신다. 이러면 될 줄 알았는데 마리아에게는 오히려 역효과였습니다. 이 다른 말 귀에 들어오지 않았습니다. 천사가 하는 말 중에 내가 수태하여 이 말이 확 꽂힌 겁니다. 내가 수태? 아니 처녀에게 무슨 수태? 항의를 하는 겁니다. 그래서 34절에 마리아가 천사에게 말하되 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 스캔들을 뒤집어 씌우는 말씀을 하시는군요 하는 겁니다. 천사는 계속해서 좀 더 깊은 설명을 합니다. 35절에 천사가 대답하여 가로되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실 바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 일컬으리라. 그게 아니고 무슨 스캔들 날 일이 생길 거라고 하는 말이 아니라 하나님이 내 삶에 기적을 이루신다고 하는 말이다. 하나님의 능력으로 내가 동정녀로 그대로 있는 건데 하나님이 너의 삶을 통하여서 하나님의 아들이 세상에 오시는 공구로 삼으시는 거야. 이 놀라운 기적은 내가 두려워할 일이 아니고 하나님이 그의 기적으로 그의 은혜로 너를 선택하셨다고 하는 대단한 특권으로 받아야 할 기쁨의 소식인 것이다 라고 하면서 36절에 가서는 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라 본래 수태하지 못한다 하더니가 이미 6달이 되었나니 라고 했습니다. 내 친족 엘리사벳도 똑같이 놀랐는데 세례 요한을 잉태하여 그들에게 좋은 소식이 됐고 복음의 공구로 쓰임을 받는 영예의 은혜를 누리지 않았느냐 하는 겁니다. 그래서 나중에 마리아가 엘리사벳에게 달려가서 이거 확인하고 함께 기쁨을 나눌 수 있었습니다. 그래서 39절에는 이때의 마리아가 일어나 빨리 산중에 가서 유대 한 동네에 이르러 사가랴의 집에 들어가 엘리사벳에게 문안하니 엘리사벳이 마리아의 문안함을 들으며 아이가 복중에서 뛰노는지라 엘리사벳이 성령의 충만함을 입어 큰 소리로 불러가로되 여자 중에 내가 복이 있으며 내 태중의 아이도 복이 있도다. 아무튼 지금 이 시점에서는 천사가 이렇게 마리아에게 잘 알아듣지 못하는 선포한 말을 마리아의 반응은 놀라기도 하고 무섭기도 하고 황당한 일을 당하는 것 같기도 하다가 결국은 천사가 마지막으로 한마디를 덧붙입니다. 37절에 대저 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없느니라. 이게 무슨 뜻인가 하면 하나님의 말씀은 하나님의 은혜의 선언은 하나님의 기적의 선포는 납득도 안 가고 납득이 돼도 받아들이기 힘든 내용이 참 많은 것이다. 그러나 하나님 말씀을 하나님이 말씀하셨으니 믿음으로 받으면 되는 것이다. 하나님 약속은 마음으로 받으면 되는 것이다. 육신의 눈으로 보아도 불가능해 보이고 육신의 귀로 들어도 믿어지지 않던 것이
마음을 열어 하나님이 말씀하셨으니 하나님의 말씀은 능치 못하신 것이 없음을 믿습니다 라고 무턱대고 마음으로 받아버리면 하나님은 그 말씀하신 대로 반드시 이루신다라는 겁니다. 그냥 아멘 하면 되는 것이다. 이거 한번 해봐라. 한번 마음을 열어라. 한번 멋지게 믿어봐라. 한번 멋지게 헌신도 해봐라 하는 겁니다. 그랬더니 38절에 마리아가 가로되 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하매 천사가 떠나가니라. 간단히 말해서 아멘 하고 받아들인 겁니다. 그러면 이제 이해가 되는군요 이렇게 말을 한 겁니까? 아닙니다. 그런 거 봤어요. 그럼 됐어요. 대답한 거 아닙니다. 마리아는 아직도 29절 보세요. 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인고 생각하며 그 마음 그대로 있었습니다. 34절에 마리아가 천사에게 말하되 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 의문 있었습니다. 이게 쉽지 않죠. 쉽게 가시지 않죠. 그러나 마음으로 받아들이는 믿음을 가졌더니 그 믿음으로 말미암아 그 마음 속에는 변화가 일어나기 시작을 한 겁니다. 하나님의 은혜가 하나님 말씀이 내 삶에 유효하기 위해 믿음과 헌신에까지 이르러졌다고 하는 말입니다. 마리아가 가로되 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 이 말이 바로 금방 이 마리아의 마음에 채웠던 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인고 생각하매 이 마음하고는 완전히 극과 극으로 바뀌어지지 않았습니다. 아직 잘 모르겠습니다. 이런 기적이 가능할까요? 아직도 두려움이 있었을 겁니다. 근데 두 가지를 선포하고 있는 겁니다. 주의 계집종이오니 하나님이 하나님 되심을 믿습니다. 나는 하나님 쓰실 종으로 부르심 믿고 내 삶을 드립니다. 그리고 말씀대로 내게 이루어지이다. 하나님 마음대로 쓰십시오라고 하나님에 대한 믿음과 나의 하나님 것이 됨의 헌신과 처음에는 부정으로 듣던 하나님의 음성을 이제는 마음을 바꿔 긍정으로 듣는 순종의 선언을 한 겁니다. 아직도 이해 안 되고 아직도 다 납득이 되지 않지만 그냥 다 받아들입니다. 이 말은 한 겁니다. 이해가 되십니까? 천사와의 대화 속에 마리아에게는 큰 변화가 생긴 겁니다. 귀로만 듣던 천사의 말을 서서히 마음 문을 열어 마음으로 들은 겁니다. 마음으로 받은 겁니다. 마리아 입장이 달라진 거 하나도 없습니다. 그러나 세상은 염려스러워도 나는 비천하여도 하나님이 은혜 베푸신다 하시면 나는 믿는다. 따지고 꼬치꼬치 묻지 않고 하나님 말씀하시면 나는 받는다 하는 겁니다. 천사가 대저 하나님의 모든 말씀을 능치 못하심이 없느니라 했을 때 어떻게 해요? 그걸 어떻게 내가 알아요? 이러지 않았습니다. 그냥 마리아가 가로되 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 그냥 받았습니다. 여러분, 마음이 중요합니다. 마음이 바뀌면 세상이 바뀌는 겁니다. 사랑하는 교우 여러분, 성탄 계절은 우리의 비천한 모습을 찾아오시는 하나님의 은혜를 받는 계절이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 마리아는 하나님의 말씀과 하나님의 은혜를 받아들였더니 나중에 이런 찬송가가 나왔습니다. 45절에 가서는 마리아가 가로되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그 계집종의 비천함을 돌아보셨음이라. 보라 이제후로는 만세의 나를 복이 있다 일컬으리로다 라고 했습니다. 그 믿음의 행위로 말미암아 순종,
헌신으로 비로소 평생 알지 못했던 기쁨과 찬송으로 가슴이 벅차이게 됐습니다. 비천했던 삶이 가진 것도 없고 누가 뭘 주는 것도 없고 특별한 희망도 없던 삶이 하나님의 은혜라니 그런 것과는 거리가 먼 생애였고 감히 하나님의 공구라니 그런 보람과 행복도 나와는 거리가 먼 사람이라고 여기며 살아온 마리아는 자신을 둘러보면 바뀐 것 하나도 없는데 그래서 아까는 무섭고 비관으로 모든 것을 보고 듣고 말하고 행동했는데 근데 지금은 마음을 열어 나는 하나님을 믿습니다. 나는 하나님께 속했습니다. 나는 하나님이 계획과 약속을 두신 행복과 하나님 나라 위에 쓰임을 받을 존재입니다. 이 말씀을 내게 주셨으니 할렐루야. 아멘. 믿습니다. 믿음으로 살겠습니다. 헌신을 했습니다. 그래서 오늘 설교의 제목을 은혜의 대가라고 지었습니다. 아마 들어오시면서 주보받아서 은혜의 대가라니 이런 말이 성사되는가 생각이 됐을 거예요. 좀 반어적인 말이죠. 역설적인 제목을 붙였습니다. 근데 이런 뜻으로 말한 거예요. 은혜란 거저라고 하는 뜻 맞는데 거기에 대가라니 이렇게 생각할 이유가 없습니다. 근데 뭘 지불하고 산다고 하는 뜻이 되기 때문에 이게 잘 용납이 안 되죠. 근데 우리가 은혜의 빚진 자라고 하는 말 쓰지 않습니까? 은혜 받은 삶의 도리라고 하는 말도 하지 않습니까? 빚 갚지 않으면 은혜가 무효가 되고 도리를 지키지 않으면 은혜가 무효되는 것 아니지 않습니까? 이거 다 압니다. 은혜란 하나님이 일방적으로 프리로 주신 선물인 거 맞는데 은혜는 한 번 주신 걸로 끝인데 근데 그 은혜를 누리는가 아닌가는 거기 대가가 있다는 말입니다. 조금 어폐가 있는지는 모르겠습니다. 그러나 대가 맞습니다. 이 마리아가 그 대가를 드린 겁니다. 마리아가 가로되 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 그 대가를 베풀었어요. 그래서 하나님께서 약속하신 그 은혜가 정말 내 삶에 유효하게 내 삶의 그릇에 채우는 준비로 드려진 거라는 거죠. 마리아가 뭘 한 겁니까? 받은 것과 드려진 겁니다. 믿음으로 은혜를 받았습니다. 헌신으로 은혜의 공구로 쓰임을 받기 위해 헌신을 했습니다. 이게 무슨 내 것을 큰 손해가 날 정도로 지불해낸 것 이런 거 아니었습니다. 믿음으로 은혜를 받게 됐고 또 헌신으로 내 삶이 드려졌을 때 더욱 큰 하나님의 은혜가 내 삶에 채우게 됐다라고 하는 말입니다. 그게 뭐냐? 다시 45절에 마리아가 가로되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그 계집종의 비천함을 돌아보셨음이라. 보라 이제 후로는 만세에 나를 복이 있다 일컬으리로다. 능하신 이가 그 큰 일을 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 긍휼하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르리로다 라고 노래를 했습니다. 하나님의 은혜는 믿음으로 내 것이 되는 거 맞지만 하나님의 은혜의 제목으로 쓰시고자 하실 때 드려지는 삶이면 내 삶의 기쁨과 자유가 채우고 또 비천함에서 자유의 삶, 복의 삶으로 재활하시고 또 내게 흐른 은혜가 내 후세들에게도 흐르고 또 보라 이제 후로는 만세에 나를 복이 있다 일컬으리로다 라고 노래를 한 것과 같이 바로 이것이 드려진 삶의 결국이라고 하는 말이에요. 내 삶, 내 자녀 그리고 그 위대한 복이 만세에 전해지는 영예까지 누리게 되는 거라고 하는 말입니다. 할렐루야. 오늘 말씀은 우리에게 복받는 삶의 두 가지 중요한 진리를 가르쳐 주지 않습니까? 평범한 삶 정도가 아니라 비천한 삶이 됐더라도
외로운 삶, 어두운 삶, 희망이 별로 찾아오지 않는 마음으로 하나님은 그 신실하신 모습으로 찾아오시는 분이시라고 하는 말입니다. 그에게 들어가 가로되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니, 하나님은 세상의 가장 낮은 곳에, 가장 어두운 곳에 평안과 은혜와 새 생명의 빛으로 오시며 우리와 함께 하시려 오시는 분이심을 믿으시길 바랍니다. 하나님은 우리를 사랑하시되 특별히 고통을 겪는 중이면 더욱 하나님의 마음은 우리에게 쏠려 있으신 하나님이시라는 거예요. 하나님이 우리에게 마음이 쏠리시면 반드시 오셔서 나의 삶 속에 새로운 평강과 희망과 새 삶을 축복하시는 하나님이심을 믿으시기를 부탁드립니다. 혹시라도 여러분의 삶의 현황이 평안치 못하고 두려움과 고통으로 휩싸여 있는 중이라면 헤쳐나갈 방법들은 다 없어진 것 같고 희망의 빗줄기가 다 희미해진 상태, 이게 나의 모습이라면 하나님은 그걸 알고 보시고 반드시 새 은혜로 모든 회복으로 다가오시는 하나님이심을 믿으시길 바랍니다. 그래서 메리 크리스마스입니다. 하나님은 여러분을 이만큼 사랑하십니다. 반드시 오십니다. 반드시 이제는 늘 함께 하십니다. 믿으십시오. 안 믿어줘도 믿으십시오. 내 속에 왠지 새로운 굳건한 믿음이 재건됩니다. 할렐루야. 또 하나의 진리는 하나님은 우리 모두를 세상에 예수를 선물하는 동역자로 부르신다는 거예요. 새 생명을 주셨으니 이 복된 성탄 계절에는 나에게도 좀 쓰시겠다고 주시는 하나님의 메시지를 듣는 계절도 돼야 하는 겁니다. 그래서 성탄 계절은 예수의 오심의 계절, 하나님의 은혜 받은 자여 하나님의 사랑의 소리를 듣는 계절이기도 하지만 하나님이 쓰실 좋은 그릇으로서의 삶도 다짐하고 헌신하고 이걸 준비하는 계절도 돼야 하는 겁니다. 얼마 전에 수요 예배 때에 제가 나눈 말씀인데요. 우리 한국 사람들은 복이라고 하는 글자를 좋아합니다. 이 왼쪽에는 보일시라고 하는 글자가 써 있고 이걸 또 신이라고 이렇게 발음도 합니다. 그리고 오른쪽에는 세 자가 합성되어 있는데 제일 위에는 하나 일자가 있고 그 아래 입구자가 있고 그 아래는 밭 전자를 이렇게 썼어요. 그래서 이것을 여러 가지로 복이 무엇이냐 주석할 수 있겠지만 어떤 한 사람은 이렇게 주석을 하는 걸 봤습니다. 신은 사람에게 복을 주는데 그 복을, 진정한 복을 누리라고 뭘 주느냐? 밭을 준다. 그냥 넙죽넙죽 받는 게 복이 아니고 내가 복을 만들어내는 삶을 준다. 이런 뜻을 가지고 있습니다. 이게 복이더라는 거예요. 이게 진정한 복이더라는 거예요. 신앙적으로 은혜의 대가라고 하는 말과 비슷한 역설이지 않습니까? 내게 주어진 소명에 대한 헌신적 드려진 삶의 진정한 복을 거기서 진정한 행복을 찾는다. 이런 뜻으로 우리가 자연스럽게 연결을 시킬 수 있는 것 같습니다. 이거 너무나 멋진 주석 아닙니까? 제가 생각을 해도 그래요. 여러분은 은혜 받은 자입니다. 이번 성탄 계절은 하나님이 찾아오셔서 하나님은 여러분을 마음과 삶을 평안으로 채우실 계획이 있으십니다. 여러분은 하나님이 사랑하십니다. 많이 사랑하십니다. 하나님은 하나님의 능력의 손으로 여러분을 덮으시고 여러분의 생애를 능력으로 쓰시려고 부르십니다. 성탄의 빛, 믿음의 빛, 구원의 빛으로 하나님은 쓰십니다. 소망의 빛, 새 힘의 빛, 삶의 재건의 빛으로 쓰임 받는 또 하나님의 계획도 있으시기에 이런 성탄 계절이 되시기를 부탁드립니다.
하나님의 말씀을 내 삶의 전부로, 내 마음의 전부로 받으십시오. 능치 못하심이 없으신 하나님의 말씀이 하나님의 약속의 말씀대로 내게도 이루어지이다. 헌신으로 선언하며 찬송하며 승리의 삶을 꼭 열매 맺는 메리 크리스마스와 생애가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 은혜로 평안으로 권능으로 사랑으로 소명의 삶의 소망으로 채우시려 오시는 기쁨의 성탄 계절 감사드립니다. 이 아침 하나님 말씀 따라 헌심하게 하시고 헌신하게 하시오니 하나님의 사랑의 말씀, 축복의 말씀 그대로 다 내 마음에, 내 삶에 이루어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.